हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और आज का खूबसूरत दिन दिया और रात भर मीठी नींद अता की। तो खुदावन आज जो मुझे कलाम मुक़द्दस दिया उसके मुताबिक हम सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है और कितनी रहमत करता है, और अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर रहमत अपनी जाहिर करता है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब 13 बाब उसकी 3री, 4थी, 5वीं आयत को देखेंगे, सीखेंगे 6ठी आयत तक। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो मेरी दुश्मन कहें कि मैं इस पर गालिब आ गया हूँ। ना हो कि मुझे जवाब ना जुम्बश खाएं तो मेरे दुश्मन जुम्बश खाएं। मेरे दुश्मन खुश हों, लेकिन तो मुझे तेरी रहमत पर मेरा तवक्कुल है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावन क्या गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, और जो खुदा के लोगों को सिताने वाले हैं, यकीनन खुदा उनके मुखालिफ है। मैं अगवाई देना चाहता हूं। एक भाई, उस वक्त मैं गांव में था, तो मैंने बर्तन बेच रहा था, और तवीज, धागा, जो कुछ भी था, जिसकी घर दुआ करता था, एक एक जाहिर खुदा करने वाला था। तो जब उन पर एक मुस्लिम फैमिली के घर खड़ा था दरवाजे के सामने, तो एक भाई आया, तो उसने मुझे बच्चे को भेजा मेरे पास, ताकि वो तलक कलामी से बात करे। तो उसने तलक कलामी से बात की, तो मैंने कहा भाई मैं चला जाता हूं। तो उसने तो एक बहाना बनाना था कि ये हमारे घरों में आकर खुदा का काम कर रहा है, और उसने आकर मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। मेरे मामू ने, उन्हें पता चला, और वहां के क्रिश्चियन लोगों ने मुझे कहा गया कि हमारे साथ चलो, हम मुझसे पूछते हैं। मैंने कहा नहीं, खुदा उनसे पूछेगा, खुदा उनसे मोहब्बत करेगा, खुदा उनसे जवाब लेगा, खुदा उनके साथ होगा, और खुदा उनका हिसाब लेता है। मेरे अज़ीज़ों, जब दूसरा दिन हुआ, तो वो भाई चोरी के केस में जेल में,
اور تیسرے دن چھٹے دن مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مر گیا، جیل کے اندر مر گیا۔ میرے عزیزو، خدا اپنے دشمنوں کے، اپنے لوگوں کے دشمنوں کو ہرگز، ایک گیت میں گایا کرتے ہیں، بیٹیاں گاتی ہیں، شیشہ ٹوٹ جائے تو چورتا نہیں، پانی چلا جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن خدا کے لوگوں کو جو دکھ دینے والے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ کلام مقدس زبور کی کتاب میں خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، اے خداوند، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے اور میرے دشمن، میرے ستانے والے کیا کہیں کہ میں اس پر غالب آ گیا ہوں۔ خداوند، تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو کسی کی وہ نوبت نہیں چاہتا کہ موت آ جائے، بلکہ تو یہی چاہتا ہے کہ واپس آ جائے۔ بنی نوع انسان بدی سے، گناہ سے، بری کاموں سے، بری ارادوں سے، بری خواہشوں سے واپس لوٹ آئے۔ تو جب نہیں واپس لوٹتا تو خداوند تو اپنے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ برکت دیتا ہے۔ اب تیرا بندہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کو روشنی دے، روشن کر دے تاکہ میں تیری حضوری میں بڑھوں۔ اور تیرا بندہ آخری آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس کا احسان، اتنے احسان، اس کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا وسائل نہیں، کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسا، ہم جتنا بھی اس کے حضور جھکے رہیں، جتنے بھی گیت گائیں، وہ کم ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، میری زندگی کے اندر کیا کمی ہے، میری زندگی کے اندر کون سا گناہ ہے۔ کیونکہ داؤد فرماتا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا تو گناہ کی صورت میں، اور جب میں نے گناہ کیا تو خدا نے ملامت کر دیا۔ آج ہم بھی اپنی گناہوں پر غور کریں، توجہ کریں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ برکت دیتا ہے، ہمیشہ قائم رکھتا ہے اور ان کی آواز کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اور خداوند کی کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کب تک میں اپنے جی میں اس بات کو یاد کروں گا کہ سارا دن اپنے دل میں غم کروں گا۔ میرے عزیزو، جو یہاں پہ غم کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کھلا ہوا ہے، آسمان کی بادشاہی کھلی ہے اور وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ مت سوچیں، نبی، انبیاء، پیغمبر، خداوند یسوع کے شاگرد اور جتنے بھی مسیح کو قبول کرنے والے، انہوں نے دکھ پائے اور انہوں نے سنسار ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حوالہ کیا۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، توجہ کریں، تاکہ خدا کے احسان جو ہیں وہ مجھ پر اور ہر ایک زندگی جو غور کرنے والی ہے ان پر کیے ہیں۔ لیکن خدا کے احسان کو ہرگز نہ بھولیں، تاکہ
کہ خدا اپنی لوگوں کو محبت کرتا ہے، اپنی لوگوں کے ساتھ دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر چلتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو ستانے والے ہیں، یسوع مسیح نے آ کر کہا ان کے لیے کیا کر؟ دعا کر۔ یسوع مسیح نے یہ موسیٰ کی شریعت تھی کہ اینٹ کے بدلے پتھر مارو، اور یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اور یسوع مسیح کو کتنے لوگوں نے یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا؟ کتنے لوگوں نے یسوع کو پتھر مارے؟ کتنے لوگوں نے یسوع کے منہ پر تماچے مارے؟ کتنے لوگوں نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا؟ اور کتنے لوگوں نے یسوع کو کوڑے مارے؟ اور جتنی کوڑے مارے اتنی دھاریں یسوع کی بہہ رہی تھی۔ وہ خون کی بوندیں جو تھی وہ میری اور آپ کی زندگی کا حساب تھا، لیکن یسوع مسیح بے گناہ تھا۔ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا جب صلیب پہ تھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت تو کوڑوں کے ساتھ اتر گیا تھا، کیونکہ ایک کمچالی کوڑے یسوع کو لگائے گئے جن کا حکم دیا گیا تھا، اور 13 کوڑی وہ لگی جب یسوع گرتا تھا تو پکڑ کر نہیں اٹھاتے تھے اسے۔ کیسے اٹھاتے تھے؟ کوڑا مار کر۔ 13 کوڑے وہ لگی تھے، اور یسوع مسیح کو 52 کوڑے، 52 کوڑے لگے، اور 52 کوڑوں سے یسوع مسیح کے گوشت کتنا نکلا ہے؟ ایک پاؤ ایک کوڑی کے ساتھ گوشت نکلا تھا۔ آج اپنی زندگی کے اندر غور کریں، یسوع مسیح نے اپنا سارا گوشت کوڑوں کے ساتھ اتار دیا گیا، اور یسوع مسیح کو جب صلیب پہ ٹانگ دیا گیا تو ہڈیوں کا پنجر تھا، اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا۔ اور یسوع مسیح جب جان دے رہے تھے تو اس وقت کہا، اے باپ، یہ نہیں جانتے، ان کو معاف کر دے۔ ہلیلویا! یسوع نے کیا کہا؟ ان کو معاف کر دے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو، جو اس کے دشمن سے، جو ان کو ستانے والے تھے، جو ان کے ساتھ مخالف تھے، ان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یسوع اپنی شاگردوں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنی قوم کو بھی، اپنی قبیلہ کو بھی، اپنی امت کو بھی یہی فرماتا ہے، معاف کرنا۔ لیکن معافی ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 70 مرتبہ ہو جاتی ہے، لیکن کلام مقدس میں یہ بھی بات خدا لکھ رہا ہے، موسیٰ نہیں۔ خدا نے موسیٰ کو تختی کے اوپر لکھ کر دیا، میں تیرا خداوند خدا، غیور خدا ہوں، غیرت والا خدا ہوں۔ تو جب اس کی غیرت جاگتی ہے تو وہاں پہ لکھا، باپ دادا کی بیدکاری کی سزا 3 اور 4 پشت تک میں دیتا ہوں۔ آج میرے عزیزو، جب حساب کے لیے خدا پہلے تو ہیکل کے اندر خادم کو جانا پڑتا تھا، لیکن آج خدا نے اس چیز کو اینڈ پہ کر دیا، تاکہ جب مرے گا
तो फिर मैं इनकी अदालत करूंगा, फिर इनको बुलाऊंगा और जो पासबान है उनके गले में चक्की का पाट डाला जाएगा, जो सिर्फ चंदे के लिए, हदिया के लिए, किसी पर गुनाहगार के लिए दुआ करते हैं। गुनाहगार के साथ दुआ करना, उसको तंबीह करना जरूरी है। जब तंबीह नहीं करते, जब उसका चंदा ले लिया, 500, 200, 400 चंदा लेकर उसकी बातें सुनकर उनको उसी बातों का जवाब देना नहीं। मेरे अजीजों, एक खादिम मेरे साथ मौजूद है, वो रावलपिंडी में मौजूद है। तो उसने कहा, मुझे अगवाई देने लगा कि मैं एक घर में गया, और जब घर में गया तो वहां पे जाकर बैठा हूं तो उनका खादिम भी आ गया। तो अपने खादिम को 1950, 200 देकर भेज दिया, और मैं वहां पे बैठा हूं, और मैंने जब दुआ की तो मुझे 1000 रुपया दिया। हालेलुया। तो मैंने कहा, हालेलुया, जो तूने बोला है वो 1000 रुपये को बोला है। हम अपनी जिंदगी पुरखार करें, हालेलुया, यीशु मसीह के जलाल के लिए हो, और शैतान के मुंह पर तमाचा होता है। जितनी मर्तबा हालेलुया कहेंगे, शैतान के मुंह पर तमाचा लगेगा, और शैतान को ये इल्म होगा कि मैंने किसी के साथ जुल्म किया है। और शैतान के साथ क्या करना? हालेलुया का नारा लगाएंगे। वहां से शैतान निकलेगा, भागेगा, और शैतान की जरूरत नहीं कि आपके सामने खड़ा हो जाए। और यीशु के लोग हमेशा बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, और कसरत की पाएंगे। लेकिन यीशु को कबूल करने वाले होंगे। तो मत सोचें कि सभी लोग यीशु को कबूल करते हैं। सभी लोग यीशु को कबूल नहीं करते। यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरा बेटा है, बेटी है, फरजंद है, इलाजादा है, शहजादा है, शहजादी है, वो क्या करे? मेरे हुक्म पर अमल करे। तो जब हम उसके हुक्म पर अमल नहीं करते तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को चकमा दिया है। हम क्या है? मसीह हैं। मसीह न शराब पीने वाला था, न ज़ना करने वाला था, न गुनाहगार था, न गुनाह की सूरत में पैदा हुआ था, न वो बुरे काम करता था। जैसा मसीह था वैसा हमारा मिजाज होना चाहिए, क्योंकि मसीह की सूरत हमें उतारना जरूरी है। मसीह के साथ चलते हैं तो मसीह जैसे होना, मसीह जैसे काम करना, मसीह को कबूल करना, मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं यीशु मसीह ने 12 मटके शराब बना दी। वो हाथों से नहीं बनाई, बल्कि यीशु ने हुक्म दिया था। वो मैं थी, वो थी जिस मैं के अंदर अंगूरों का शीरा था। अंगूर ज्यादा, आज अंगूर ज्यादा खा लें तो अंगूरों के शीरे से क्या, अंगूर खाने से आपको नींद आ जाएगी। मेरे अजीजों, अंगूर बड़ी एक अजीब फल है, जिस फल की बेल जमीन पर फैल जाती है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम भी उस बेल की टानी बने और उसको फल लगे, ताकि हम
ऐसा ना हो कि शराब पीते मर जाएं, ज़ना करते मर जाएं, हलाक हो जाएंगे। उनकी जिंदगी खुदा के लिए नहीं, उनकी जिंदगी खुदा की बादशाही में नहीं। फिर लोग देगे उनके लिए दे देते हैं, कोई बात नहीं, साल आ गया देख दे दो। खुदा इससे देगों से खुश नहीं। खुदा की कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब उसके 22 बाब में उसके 15 आयत में, ये जादूगर और बुत परस्त और झूठी बातों को पसंद करने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। 12 आयत में लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक की काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा मेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा मैं हूं। मुबारक वो है जो अपनी जामे धोते हैं, जो अपनी जामी नहीं धो रहे। वो गुनाह की हालत में है, वो गुनाह में मर जाएंगे। गुनाह की मजदूरी मौत है और दूसरी मौत है। एक मौत तो आनी है, लेकिन दूसरी मौत से बचने के लिए जरूरी है खुदा अपने लोगों को हमेशा जिंदगी देता है, बरकत देता है, और उसके दुश्मन खुश तो होते हैं, शादमाना भी जाते हैं, लेकिन हलाक हो जाते हैं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। खुदा का कलाम ये कह रहा है, अपने दुश्मन को देखकर गिर गया तो उसे खुश ना होना, बल्कि उसके लिए परेशान होना। खुदा की कलाम में लिखा, तेरे दुश्मन का गधा अगर उस पर बहुत ज्यादा है तो उसे क्या करना, उसके साथ मोहब्बत करना, और उसके गधा को क्या करना, पानी पिलाना, और उसकी गधा को खाना भी खिला दो। दुश्मन के साथ क्या करना, मोहब्बत करना। यीशु मसीह की मोहब्बत है। आए अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना अस्तबाजी जिसने आकर यीशु की अगुवाई के लिए बपतिस्मा की अगुवाई दी कि बपतिस्मा ले लो, जो आज बपतिस्मा नहीं लेगा, मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे जोरावर है। वो क्या करेगा, आग का और रूह कुदस का बपतिस्मा देगा। तो आज हम रूह कुदस से मामूर होकर अपने खुदा को, अपने निजात देने वाले को, अपनी शिफा देने वाले को, अपने बादशाह को, अपने मुनज्जी को रिसीव कर लें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए और अपनी काम के लिए, जिन लोगों ने रोजा रखा उन लोगों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, आज की सारे जलाल के लिए, आज की बुजुर्गी के लिए। ऐ बाबा बाबा यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। आज की कलाम के वसीला मुझे, मेरे घराना को, बच्चों को और मेरे कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को बरकत देना। आज का कलाम मेरे लिए और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि खुदावंद तो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता है,
اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اپنا جلال ان پر ظاہر کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے خداوند، تو وعدوں کی مطابق سچا، زندہ، ابدی، جلالی باپ ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے، تیرے نام میں شفا ہے، تیرے نام میں جلال ہے، تیرے نام میں او خداوند خدا فتح کا لقمہ ہے۔ فتح تیرے نام میں ہے۔ اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو زندگی کا چشمہ ہے، تو زندگی کا مالک ہے، تو نجات کا بانی ہے، تو لشکروں کا خدا ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کار کرنے میں دھیما ہے، شرکت میں غنی ہے۔ پاک خداوند میری دعا کو سن، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ باپ عثمانی، آج کے کلام کے وسیلہ سننے والے لوگوں کو برکت دینا، سمجھنے والی روح دینا، اپنا جلال، اپنی قدرت ظاہر کرنا۔ یسوع، ہاللویا۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ اے خداوند، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، خداوند تم کے روزہ کے ایام میں ان کے ساتھ رہنا، دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر، اور ان کی خوشحالی کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے، ان کی مصیبت کے لیے وہ روزہ برکت کا باعث بنے۔ روزہ کے اندر خداوند تجھ سے بات چیت کریں، روزہ کے اندر خداوند تجھ سے ملاقات کریں، روزہ کے اندر خداوند تیرے ساتھ کلام کریں، تاکہ تو ان کے ساتھ ہم کلام ہو، تاکہ خداوند وہ تیری آواز کو سنیں، تجھے پکارتے ہوئے تیری حضوری میں جھکے رہیں اور تیرے نام کو سجدہ کریں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ قوموں کی خدا، قبیلوں کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ نہ بدلنے والے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانا ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں کیسے تیرے حضور آؤں؟ میں تجھ سے جدا ہوں۔ خداوند، میں نے تجھ سے پیچھے ہوں، تیرے کلام مقدس سے کم ہوں، بہت کم ہوں۔ خداوند، تو مجھے کلام کے ساتھ وفاداری کرنا سیکھا، تاکہ تیرے کلام کو جانوں، تیرے کلام کے ساتھ وفاداری کرتا ہوا تیری بارگاہ میں رہوں اور تیرے حضور بڑھتا جاؤں۔ اے خداوند، جو میرے دل میں بری خیالات، بری ارادے، بری مشورے، بری سوچ، یسوع تیرے نام کی وسیلہ ہو جائے اور تیرا جلال میری زندگی کے اندر ظاہر ہو، تاکہ خداوند میں تیرے نام کو اونچا کروں، اگوائی دوں، سارا جلال اور ساری عزت تجھے دے سکوں۔ تو ہی عزت، جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے،
शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, इस आबादी शहर के साथ रहना। खुदावन अपना हाथ बढ़ा कर रखना, और जो आबादियों के ऊपर और खुदावन खुदा कॉलोनियों के ऊपर खुदावन खिलाने के लिए, खुदावन तो उन बेटियों की सर को देखना, उन बेटियों को, बहनों को खुदावन अपने सर ढांके हुए कभी जुदा न करना, अपने लोगों की सर ढांक कर रखना, अकल दनाई हिकमत देना तुझ में बड़े, तेरे नाम को जलाल दें। और जिन जिंदगियों के अंदर गुनाह है उन जिंदगियों को खुदावन बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे। जो मेरी कॉलोनी के अंदर, कॉलोनियों के अंदर गुनाह है वो तेरे नाम के वसीला जाए, वो तेरे नाम के वसीला निकले। और बदकारी, बुरे काम, नशाबाजी, दगाबाजी, जनाकारी, हरामखारी, दावत प्रस्ती, बुरे काम, बुरे मंसूबे और खुदावन खुदा सारा जलाल वो निकले, तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तूने इन जिंदगियों का कीमत चुकाई है, तूने दुख उठाया, मसलूब हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। बापसमानी पाक फौज के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का चश्मा तू ही है। ऐ खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। यीशु नासरी तू जिंदा है, तू यकसा तू मौजूद है। खुदावन तू अपने लोगों को संभाल लेता है, तू अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदावन कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी गोद के अंदर अपनी खुशी को देकर तेरे हुजूर आएं, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी तरफ बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज का तेरे हुजूर चिकना बखूर के मानन ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकें, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने वो शिफा पाए, निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की। सारा जलाल तुझे मिल जाए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।